پاکستان والی ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں آپ اس کو ان کی کامیابی سمجھتے ہیں، مجھے بڑا احترام ہے، وہ الیکشن تھا پی 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 ورسز آل، وہاں پہ آئی جی آئی بنائی گئی. ارے بھائی آپ بات تو بلوچ صاحب میں آپ کے لیے عرض کر دوں، وہاں پہ آئی جی آئی بنائی گئی، وہاں پہ پی ٹی آئی ساتھ تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ ہوا کہ وہ جو انتخاب لڑ رہا تھا اس کے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ پورٹریٹ تھے، اور پھر وہاں پر مسلم لیگ نون نے جی بس صاحب ان کی بات مسلم لیگ نون نے باقاعدہ سرکٹ ہاؤس میں ذوالفقار کھوسا کی قیادت میں وہاں کیمپ لگایا، پوری ریاستی مشینری استعمال کی گئی. 7 کی ٹرانزیکشن کی بات کی، وہ ایک کلوز ٹرانزیکشن، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر زیادتی کی گئی ری اوپن کریں، جس طرح بھٹو صاحب کے مرڈر ٹرائل کو آپ ری اوپن کرنے کی آپ کے کیسز ری اوپن نہیں ہوں گے. میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ میاں صاحبان کے کیس ری اوپن نہیں ہوں گے. اگر ری اوپن ہونے ہوتے تو اصغر خان والا کیس کیوں نہیں چل رہا؟ قادر بلوچ صاحب دیکھیں، یہ پیپلز پارٹی کے جتنے بھی ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان سب کا یہ شکایت ہے ان کی. عبدالقادر بلوچ صاحب جی نہیں، قادر بلوچ صاحب ان کی یہ شکایت ہے، ذرا اس کا جواب دے دیجئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف مجھے مجبور کر رہے ہیں میرے بھائی جو ٹھیک عبدالقادر بلوچ صاحب، نہیں بلوچ صاحب مجبور نہیں کر رہا، میں تو صرف عرض کر رہا ہوں ہماری کیا مجال، آپ کے ساتھ سب لوگ ہیں، سب ادارے آپ کے ساتھ ہیں. $60 ملین کیا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی. اچھا نہیں، اگر $60 ملین کی ہے، میں ایک عرض کروں گا بلوچ صاحب، ہمارے خلاف یہ جو مقدمات بنائے گئے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جج نے شرم کے مارے استعفیٰ دے دیا، ٹیپ سکینڈل آیا، اور آپ کے میاں نواز شریف اور میاں احتساب الرحمان نے معافیاں مانگی. اور مجھے بتائیے کہ میاں نواز شریف صاحب، وہ آپ جب کرپشن کی بات کرتے ہیں، کرپشن تو آپ کے گھر کی لونڈی ہے. ایک آپ کے پاس لوہے کی بھٹی تھی، آج آپ نے $32 ملین کہ آپ نے منی لانڈرنگ کی، اور کوئنز کورٹ لنڈن نے فیصلہ سنایا. اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ ایک سیکنڈ عبدالقادر بلوچ صاحب، اس کا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی. بسر صاحب ہم ایمونٹی کسی قسم کا ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں. آپ نے تو وزیر مملکت اور پارلیمنٹری سیکرٹریز کے لیے بھی ایمونٹی آپ نے ڈیمانڈ کی ہے، قانون بنا لیا. ہم ٹاپک سے بالکل ہٹ گئے ہیں. عبدالقادر بلوچ صاحب میں دوبارہ ٹاپک پہ آنا چاہتی ہوں. ایک سوال کا جواب دے دیں. پیپلز پارٹی کے اکثر ریپریزنٹیٹیوز جو ہیں، ان کا یہ ایک کنسرن ہے، بڑا شکوہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے کیسز میں اتنی تیزی، اور جب بات پی ایم ایل این کی آتی ہے، جیسے اصغر خان کیس کا بھی ذکر کیا، تو فریزر میں رکھ کے بھولے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بھائی تھوڑا صبر کرے، میں جواب دے دوں گا. جی دیجیے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ سپریم کورٹ ہمارا کورٹ ہے، ایک طرف سے یہی پیپلز پارٹی والے یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو دوبارہ انہوں نے ری انسٹیٹ کر دیا. اس چیف جسٹس صاحب کو دوبارہ لے آئے. اس اور عدالتی آزادی جتنی بھی اس وقت ملک میں ہے، سب کے سب اس کا کریڈٹ وہ کلیم کرتے ہیں. دوسری طرف سے جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم کسی بھی سپریم کورٹ کا ادارہ ہے، اس وقت اسٹیٹ کے 3-4 پلرز ہیں، مقننہ ہے، عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے. یہ 3 پلرز ہیں. یہ 3 پلرز ہیں. جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے، اپوزیشن کو آپ 4 پلر یا 5 پلر کہیں یا نہ کہیں، وہ اپنی جگہ پہ. ہم ان کو کوئی ہماری پارٹی نہیں ہے، وہ جس قسم کے فیصلے دے نہ دیں، یہ ان سے سوال پوچھا جائے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاملات میں سست روی ہے، ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی کاروائی ہے، ہم بالکل نہیں سمجھتے. لیکن اگر وہ جاتے ہیں تو چلے جائیں اس کورٹ میں. میں ایک آپ سے عرض کروں گا، اگر آپ عدلیہ کا یہ احترام کرنے والی بات کرتے ہیں تو پھر یہ علل اعلان نعرے کیوں لگاتے ہیں کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ عدلیہ کوئی سیاسی جماعت ہے کیا؟ عدلیہ صرف آپ کی ہے؟ عدلیہ پورے پاکستان کی ہے. ہم نے عدلیہ کو اب بھی کھڑے ہیں، آئندہ بھی کھڑے رہیں گے. پورا نہیں کھڑے، وہ تو آپ کی عادت ہے، آپ اس لیے کھڑے ہیں، آپ اس لیے اپنی وفاداریوں کا یقین دلاتے ہیں کہ وہاں پر جو 35 کیسز آپ کے جو وہ ہیں وہ نہ کھلیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی $32 ملین کا وہ کیس نہ کھلے. آپ چاہتے ہیں کہ آئی جی آئی والا کیس وہ اپنے منطقین دام تک نہ پہنچے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے متعلق جو ابھی میاں شہباز شریف صاحب جو بن ہی نہیں سکتے وزیر اعلیٰ، وہ چل رہے ہیں، وہ نہ کھلے. ٹھیک ہے، اب بات ہو گئی. اب ایک دوسری بات کر لیں توہین عدالت کی. اس وقت تو این آر او کیسز کے حوالے سے بات کر رہے تھے. بسرا صاحب بات کرتے ہیں توہین عدالت پہ. کل تک سماعت ملتوی ہو گئی ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تک یہ توہین عدالت ہے، راجہ صاحب محفوظ ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ قانون حفاظت کر رہا ہے ان کی؟ دیکھیں جی، بھائی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اس لیے سوال میرے سے کیا، آپ نے سن لیں.
देखिए कानून का वजूद ही नहीं था। अगर पहले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून मौजूद होता तो 16 रुकनी जजेस ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ जो एक इफ्तिखार आईजी ने काम किया था इस्लामाबाद के अंदर, वो केस पेंडिंग पड़ा है। ये कानून मौजूद है। जब तक ये कानून मौजूद है, क्योंकि अदलिया को कानून बनाने का इख्तियार है, तो मुझे बताइए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वैसे भी उनको 248 के अंदर, हम ये बहस जिससे छिड़ी हुई है, 248 के अंदर प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नर्स को इम्यूनिटी ऑलरेडी हासिल है। तो हमें ये कहते हैं कि डिमांड करें, भाई क्या 248 में लिखा हुआ है, डिमांड करें। और दूसरी बात, आपने कहा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हमारे सर आंखों पर अदलिया के फैसले, इसके बावजूद कि कभी हमें अदलिया से इंसाफ नहीं मिला। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हुआ, शहीद बीबी साहबा की हुकूमतें गिराई गई और उनसे तस्दीक करवाई गई सुप्रीम कोर्ट से। इसी तरह शहीद जुल्फकार, देखें आसिफ अली जरदारी साहब को 10 साल जेल में रखा गया। साहब से भी सवाल करने थे। अब्दुल कादिर बलोच साहब, आपने शौकत बसर साहब की बात सुनी इस कानून के हवाले से, आप ये समझते हैं कि पार्लियामेंट अदलिया के हाथ पांव बांध सकती है? क्या इनके पास इतने इख्तियारात हैं कि जो चाहे वो करे, जैसी चाहे तरमीम लेके आए, जो चाहे कानून बनाए? बात ये है, मैं सच की बात करूंगा। शौकत बसर साहब आप अभी साहब क्या बंद तो कराएं उसको, हमें मेहरबानी करके जी बंद करा दिया। लोग हैं, इनके मुकाबले में हम जैसे लोगों को मत लाया करें। अच्छा। लाते हो तो कम से कम हमारी बात। मुझे पता है आप लोगों के पास कोई इखलाकी जवाब नहीं है, कोई इखलाकी जरूरत नहीं है आप लोगों के। जवाब आप लगे रहेंगे मेरे भाई, जवाब नहीं देखे हुए लोग हैं, इदारों के पीछे छुप कर सियासत करते हैं। जब जर्नल होते हैं तो उस वक्त आपकी क्या स्टांस होते हैं, जब रिटायर होते हैं तो आप पता नहीं क्या करते हैं। अच्छा बोलने देना उनको बसरा साहब आप। जी अब्दुल कादिर बलोच साहब। देखिए बीबी आइंदा जो ना इस साहब के साथ मैं कोई प्रोग्राम नहीं करूंगा, सिर्फ पॉइंट ये बताना था कि अदलिया मुकन्नना को ये इख्तियार है जिस किस्म के कानून चाहे वो बना ले, और वो कानून जब तक वो लागू रहता है उससे अगर किसी को इम्यूनिटी हासिल है वो हासिल उनको रहेगी। ये कानून बना है, कानून बन गया, हम लोगों ने इसके खिलाफ एहतजाज किया, और जब तक ये कानून स्ट्राइक डाउन नहीं होता है उस वक्त तक कभी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट कर लेना है कि वो क्या इख्तियार करते हैं। इन्होंने इस कानून के जरिए से प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट सबके लिए इम्यूनिटी उन्होंने ले ली है। इससे पहले इम्यूनिटी सिर्फ प्रेसिडेंट की थी और गवर्नर्स की थी, वजीर आजम वगैरह किसी का नहीं था। दुनिया के किसी मुल्क में भी मिनिस्टर्स को या पोलिटिकल गवर्नमेंट के पोलिटिकल लोगों को नहीं होती इम्यूनिटी, आईनी लोगों को होता है। तो अभी जहाँ तक इस कानून का ताल्लुक है, ये कानून लागू है, और इस कानून का यही मेरे ख्याल में वजह भी यही हो सकती है कि 2 हफ्ते का उन्होंने गैप दिया है। इस दौरान में मुमकिन है उस कानून के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करे। मैं इसके बारे में नहीं वही कानून है, ये वही कानून है कि पहला कानून 1970। आज चीफ जस्टिस साहब ने ये कह दिया कि अगर इस कानून को कल अदम करा दे दिया गया ना, तो ये जो जिस इम्यूनिटी का आप जिक्र कर रहे हैं, सदर का इस्तिस्ना भी मुतासिर होगा। फिर आप क्या समझते हैं कि अगर कोई ऐसा फैसला आता है तो सदर के इस्तिस्ना को बचाना मुश्किल होगा? पारस, पहले मैं अर्ज कर दूं, बलोच साहब की मैं नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा कर दूं, ये वही कानून है जो 1976 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आप लेकर आया था, और 98 में मियां नवाज शरीफ साहब ने यही तब्दीली करके इसको लेके आए थे। हमने तो वही कानून जब 2004 के अंदर सदारती ऑर्डिनेंस शरीफ लेके आया और उसको पार्लियामेंट में नहीं लेके आया, वो लैप्स करके हमने वो दोबारा दे दिया। अब आपने कहा इम्यूनिटी, देखें इम्यूनिटी, हम तो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे कि प्रेसिडेंट साहब को इम्यूनिटी हासिल नहीं है तो हम आज लेटर लिख देंगे। भाई 248 किताबें जब तक इम्यूनिटी हासिल है उस वक्त तक तो लेटर नहीं लिखा जा सकता। दूसरी बात, आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो बात करते हैं, हम तो हमेशा से, मुझे बताइए कि अगर हमने मियां नवाज शरीफ वाला किरदार अदा करना होता तो हम भी जजों पे हमला कर देते। हमारे हमले पे आ गए। बस साहब टाइम खत्म हो गया मेरे प्रोग्राम में। एक आखिरी सवाल मुझे बता दीजिए कि हमारी इसको मियां साहब से बहुत ज्यादा ठीक, बसा साहब मियां साहब ने तो बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान के सियासी निजाम का। आप लोग वो सियासी मखौलिये और मजाकिये हैं जो जब मुश्किल आती है तो हमें छोड़ जाते हैं और खुद आप जगह भाग जाते हैं। हमारी सियासत में अमेरिका का नाम बड़ा गूंजता है। आज चीफ जस्टिस की मिसाल दी, उन्होंने कहा कि जब निक्सन को वाटर गेट स्कैंडल और बिल क्लिंटन को मोनिका केस में इस्तिस्ना नहीं मिला तो हमारे यहाँ पे इस्तिस्ना का इतना शोर क्यों मचाया जाता है? वहां का सदर, वहां का वजीर आजम अदालत को जवाबदेह है, वो अदालत को बालातर समझते हैं, हमारे यहाँ भागने की कोशिश, बचने की कोशिश। मुझे पारस इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आजकल जिस तरह बॉल टू बॉल कमेंट्री होती है ना, इसी तरह पूरी जुडिशरी के जिस तरह टिकर्स चल रहे हैं, और अभी जो आप बात करिए निक्सन की और बिल क्लिंटन की मिसाल दे रही है, देखें वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट केस था। यहां पर एक जो इम्यूनिटी हासिल है ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है,
ये आप बयाना कन्वेंशन उठा के देख लें, पूरी दुनिया के अंदर देख लें, प्रेसिडेंट यासिफ अली जरदारी साहब की जात का मामला नहीं है, ये एक ऑफिस का मामला है। और ये अगर मुझे बताइए 18वीं तरमीम हुई, 19वीं हुई, 20वीं हुई, ये मियां बरादरान क्यों हमारे साथ मिलकर ये तरमीम क्यों नहीं कर लेते कि 248 किताबें मिनोरिटी हासिल नहीं होनी चाहिए? खत्म हो गया मेरे प्रोग्राम का जी। अब्दुल कादिर बलोच साहब, आखिरी कमेंट आपकी तरफ से इसी बात पे मुख्तसर। नहीं, देखें जी, जहाँ अदालत का ताल्लुक है, अदालती मामलात, अदालती ऑब्जर्वेशन, अदालती रिमार्क्स के बारे में किसी किस्म का कोई मैं राय नहीं दूंगा। ये उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने उन्होंने दी है, बात उन्होंने की है, वहाँ पर उनको इम्यूनिटी हासिल है, तो इसलिए उन्होंने बात की है, सब करनी पड़ी थी, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, कोई रखी की बात नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर बलोच साहब, PMLN के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है और शौकत पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद है। बात कर रहे थे दो अहम केसेस के हवाले से, तौहीन अदालत का केस जिसकी समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, और वजीर आजम राजा परवेज अशरफ साहब को 8 अगस्त तक की मोहलत दे दी गई है खत लिखने के हवाले से। प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, आपसे कल फिर मुलाकात होगी 30 मिनट में, अल्लाह ने के बाद।